السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ پولیس کی جانب سے شیئر کی گئی چونکا دینے والی ویڈیو، ٹائر پھٹنے کے بعد گاڑیاں کیسے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں۔ کمپنی HR کی چھوٹی سی غلطی برطرفی کے بعد 12 ماہ کی تنخواہ وصول کرنے والی خاتون بالآخر قانون کی گرفت میں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس دن بدن کمزور پڑنے لگا، نئے کیسز میں مسلسل کمی۔ امارات کے رہائشیوں کے لیے بڑی خوشخبری، اب کویت سے امارات کے راستے عمان تک ٹرین کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پہلی بار ہاٹ ایئر بیلون کا مزہ لیں، وہ بھی صرف 75 درہم میں۔ امارات میں حج درخواستوں کے لیے قواعد و ضوابط کا اعلان۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس دن بدن کمزور پڑنے لگا، نئے کیسز میں مسلسل کمی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز جمعرات 19 مئی کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے 349 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے ساتھ اب تک کیسز کی کل تعداد 9,03,731 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 391 بتائی گئی، جس کے بعد اب تک کل صحت یابیوں کی تعداد 8,87,546 تک جا پہنچی، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ تاہم اب تک کل ہلاکتوں کی تعداد 2,302 ہو چکی ہے۔ مملکت میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 13,883 رہ گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 2,08,015 نئے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ امارات کے رہائشیوں کے لیے بڑی خوشخبری، اب کویت سے امارات کے راستے عمان تک ٹرین کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے ایک اعلیٰ وزیر نے ابوظہبی میں کہا کہ مستقبل قریب میں 2177 کلومیٹر طویل GCC ریلوے نیٹ ورک کو عرب ممالک کے ساتھ جوڑا جائے گا، لہٰذا مسافر کویت سٹی سے ابوظہبی کے راستے مسقط تک ٹرین کا سفر کر سکیں گے۔ مڈل ایسٹ ریل کے 16ویں ایڈیشن کا افتتاح کرتے ہوئے امارات کے توانائی اور انفراسٹرکچر کے وزیر سہیل المزروی نے اس بات پر زور دیا کہ GCC ممالک کے ذریعے ریلوے نیٹ ورک کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ وزیر نے ADNEC میں اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، بلکہ جیسا ہم نے کہا ہے اب یہ ہو رہا ہے اور ہر ملک اپنا نیٹ ورک بتا رہا ہے۔ المزروی نے کہا کہ مستقبل میں عرب ممالک کو آپس میں جوڑنے کے لیے GCC ریلوے کی توسیع ممکن ہو سکے گی۔ ہم اپنے برادر ممالک کو باہم مربوط کرنے کے اس خواب کو جاری رکھنے کے لیے GCC کا ہدف رکھتے ہیں، جہاں ہمارے شہری ہمارے قابل اعتماد جدید ترین ریلوے نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے پورے GCC میں سفر کریں گے، اور ہم GCC میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ مستقبل میں بھی اس پر عرب ممالک کے ساتھ ایک باہمی رابطہ قائم کریں اور مستقبل کے GCC نیٹ ورک کو وسعت دیں۔ یہ ہمیں اخراجات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں لاگت کو بھی کنٹرول کرنے کے قابل بنائے گا۔ امارات میں حج درخواستوں کے لیے قواعد و ضوابط کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اس سال حج درخواستوں کے لیے قواعد و ضوابط جاری کیے ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق امارات میں قدرتی آفات، بحرانوں اور ہنگامی امور کے نگراں قومی ادارے اور اسلامی اوقاف امور کے قومی ادارے نے کہا ہے کہ اس سال حج پر جانے کے خواہش مند افراد کو سعودی عرب جانے سے 72 گھنٹے قبل ہی PCR ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ بیان میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا گیا کہ پہلے اندراج کرانے والوں کو ترجیحی بنیاد پر موقع دیا جائے گا۔ حج کے لیے اندراج آن لائن ہوگا۔ امارات میں حکام کا کہنا ہے کہ عازمین حج کو وبا سے بچاؤ کے لیے مقرر SOPs کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس سال حج پر وہی شہری اور غیر ملکی جائیں گے جن کی عمر
65 बरस से कम होगी और वो मंजूर शुदा वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवा चुके होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने आज़मीन हज के हवाले से सऊदी अरब की खिदमात पर भी कदर मंजिलत का भी इजहार किया है। कंपनी HR की छोटी सी गलती बरतरफी के बाद 12 माह की तनख्वाह वसूल करने वाली खातून बिल आखिर कानून की गिरफ्त में। तफसीलात के मुताबिक एक कंपनी की एक साबिक मुलाजमा जो मुलाजमत से बरतरफ होने के बावजूद 1 साल तक अपनी माहाना तनख्वाह वसूल करती रहीं और जब कंपनी ने रकम वापसी का मुतालबा किया तो इनकार कर दिया। अबू धाबी कोर्ट फॉर फैमिली एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटर क्लेम्स ने ये हुक्म जारी किया जिसमें खातून को 52,415 दिरहम वापस करने की हिदायत की गई, जिसे कंपनी ने सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक गलती से इसके अकाउंट में मुंतकिल कर दिया था। सरकारी अदालती दस्तावेजात में कहा गया है कि आजिर ने साबिक मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दायर किया और मुतालबा किया कि वो रकम वापस करे। आजिर ने मुकदमे में कहा कि खातून का मुआहदा जुलाई 2020 में इस वक्त ख़त्म कर दिया गया जब वो मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रही, लेकिन कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की एक इंतजामी गलती की वजह से मुलाजिम को 12 माह तक माहाना तनख्वाह मिलती रही, हालांकि वो अब वहाँ काम नहीं कर रही थी। गलती का पता चलने के बाद कंपनी ने खातून से राब्ता किया और इसे रकम वापस करने को कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया और कंपनी को मामला अदालत में ले जाना पड़ा। पुलिस की जानिब से शेयर की गई चौंका देने वाली वीडियो। टायर फटने के बाद गाड़ियां कैसे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी पुलिस की जानिब से पोस्ट की गई एक चौंका देने वाली वीडियो में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि किस तरह नाकारा और नाकिस टायर मुत्तहिदा अरब अमारात की सड़कों पर खतरा बन सकते हैं। वीडियो में 2 गाड़ियों को दिखाया गया। टायर फटने के बाद एक वैन एक सड़क पर कई बार घूमती है जब इसका ड्राइवर इस पर से कंट्रोल खो देता है, जबकि पहली में एक 4 व्हीलर सड़क के साइड पर रुकने के लिए कोशिश करता है। पुलिस ने ड्राइवरों को इनके टायरों की हालत चेक करने की तंबीह की है। उन्हें खास तौर पर दरारें या दीगर नुकसानात का ख्याल रखना चाहिए जो टायर फटने और हादसात का बाइस बनते हैं। इंतबाह गर्मियों के मौसम के आगाज से पहले किया जाता है। पिछले साल पुलिस ने मुतनब्बे किया था कि खराब या पोसीदा टायरों के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वाले ड्राइवरों को 4 ब्लैक पॉइंट्स के साथ 500 दिरहम जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियां 1 हफ्ते के लिए जब्त कर ली जाएंगी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेमाल के लिए गैर मौजूद टायर कारों के उलटने की सबसे बड़ी वजह है। हुक्काम ने पहले ही रिहायशियों को सेकंड हैंड टायर खरीदने से खबरदार किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली बार हॉट एयर बैलून का मजा लें, वो भी सिर्फ 75 दिरहम में। तफसीलात के मुताबिक रासुल खैमा में एक मॉल ने अमारात की पहली हॉट एयर बैलून सवारी का आगाज किया है। ये गुब्बारा इस वक्त में 2 बालिगों को एडजस्ट करता है और 30 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, जिसके ऊपर से साहिलों, सहराओं, मैंग्रोव्स और पहाड़ों के 360 डिग्री के नज़ारे देखे जा सकते हैं। मनार मॉल और रासुल खैमा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी RAKTDA ने पाक एयरवेंचर के आगाज का ऐलान किया। 10 मिनट की सवारी की कीमत 75 दिरहम है। सहूलत रोजाना शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक मैसर होगी। तवक्को है कि ये रासुल खैमा में मुतादिद एविएशन एडवेंचर के तजुर्बात में से पहला तजुर्बा होगा। इस साल जनवरी में रासुल खैमा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे ने नए एविएशन एडवेंचर टूरिज्म बिजनेस एक्शन फ्लाइट एविएशन LLC के ऑपरेशनल बेस के तौर पर अपने हवाई अड्डे को कायम करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। कंपनी एड्रेनालाइन पंपिंग की सरगर्मियां शुरू करेगी, जैसे एरोबेटिक परवाजें, स्काई डाइविंग और गर्म हवा के गुब्बारे। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।